Okay. So only 10 members are there. It's very unfortunate that only 10 of you are showing interest in this regard. And also you have a doubt about will be the guide for this internship is. As of now, he is more in the, if you see in the previous cases, your mentor himself or herself is the guide for this entire internship piece. Okay. Now we'll see that what is this internship is. Why actually you need internship is. So our internship is a summer internship is. Actually, summer is completed, even though that it is a summer internship because of these schedules which were disturbed because of the COVID. So we are trying to cope up with the regular curriculum, regular calendar. In this regard, now we are entering into the June. Previous it was given in the summer internship was given in the month of August. Do you know that was the experiences we have faced it. Now we have somewhat better than the previous years. Now we have come up to the month of June. Most probably next time for your juniors will come in the month of May. So this regard, what actually summer internship is, it's a temporary work experience program offered by the various organization during the summer months aimed students or recent graduates. Any students who are is there, the student can get the a temporary work experience if you want to gain from any organization. It is possible using the internship piece. And these internships generally provide hands-on experiences in the specific field, allowing interns to apply theoretical knowledge in real-world settings, develop professional skills, and build their resumes. So if you here now is most important thing is to build up your resume. Most important is you can write in your resume which actually required for your job, the placements on off campus or online campus. So in within a campus interviews point of view, so they ask you to show your resume. So when they ask a resume, that time it is possible for you, you can show your internship work in your resume, so that it is possible for them also you have some industrial experiences is you have gained already. That is most important. Actually, here now, you are better. The best approach for all of you is go for the offline internship is instead of online. Better you go for offline. Offline internship are more required than online. Why? Because of when you go for offline internship, it is possible for you to gain the industrial knowledge. Is possible we can gain it. Whatever you learning in the college is entirely is a theoretical knowledge. It's a theoretical process only you are understanding it. You are living in the virtually your assumptions are going on that. So this is the way an organization is working. But when you go for internship, it is possible for you to understand the entire the process, what's happening in the industry is possible. Now question rises. So who gives our offline this internships are? So for your information is called how do you find summer internship is it's possible for you through online job portals are there. Example Indeed, Glassdoor, LinkedIn, Internshala. Like these people provide the internship opportunities also. You can apply for it. Through online job portals also it is possible you can apply for the offline summer internship is possible. Company websites also sometimes provides you. Check the career pages of companies where you are interested in. So through company pages, company websites also it is possible. Through the networking also possible. The networking means you use your friends, network of friends, family, professors and professionals to find opportunities. Really, as being a professor, I also tried, right? Try to give the internship at many number of people. I tried it in this duration also. Most of them are saying that next time we will try for this one is. Actually, I would start work before that one, but because of hectic schedules, I started the asking the request of the internship to my friends, but they are saying that's too late in making the request is.
But what you do now here is your family is, you have family friends are there, and based on your network it is also possible you can get. So which companies are there? The companies like DRDO, BHEL in Hyderabad, if you see that. And we went to the ISRO also. I already that time said apply for the ISRO also. I don't know how many of you applied for it. ISRO also there we have. And sometimes here now career internship phase also organize, some organizations conduct the internship phase also. Now, what do you do? How do I get summer internship? This is a question comes. What are the tips to get a summer internship? Is start early. Is begin your search and application process early, preferably several months before summer. Actually, you're supposed to start the work. Tailor your resume and covering letter. Customize your resume and covering letter for each application. Prepare for interviews, leverage connections, use your network to get referrals and recommendations, and apply to multiple places and follow up on your applications. Apply for many companies, right? Which field can I get internship is? You are supposed to do the internship in the only in the computer applications only. In the computer applications only, it is possible for you to apply to do this work is. Now, the question comes here now, what are the benefits are? The benefits are practical experiences, skill development, networking, resume building, career insight, potential job offers. You see that practical experiences point. You can gain the first-hand experience in your field of study, skill will be developed, and also networking point of view is also beneficial for your future jobs. You can enhance your resume, you can better understanding of your chosen areas and industry, and some internship can lead to a full-time job also after graduations. So these things are there available here. This is the here now what I said as of now is what exactly summer internship is a temporary work experience program offered by various organizations so that it is possible you can get it. What are the benefits are there? How do you find summer internship? What are the tips to for securing a summer internship is? I said as of now these 4 points are covered already in this particular presentation is. Now come to the our point is offline or online is a question comes here now. So we here now called you are supposed to start according to the academic calendar, according to the almanac. You are supposed to start internship from 20th of this month. Today is 12th we have. So today is 12/6/24. So 12 means dozen, 6 means half dozen, 24 means 2 dozens. So we are dozen, half dozen, 2 dozen day today you are. So in this dozen, half dozen, 2 dozen day, so what you do here now is 20th onwards it is possible you can start the work is. And how many weeks you are supposed to do that work is according to the your calendar, according to the your regular rules and regulations, you are supposed to do the internship 4 or 5 weeks. 4 or 5 weeks is possible. Sometimes so what you have is called you got already some internship today or tomorrow. Now you want to start now only. Can I start? Yeah, you can start it. No issue. You can start from tomorrow onwards also. There is no problem. But do it for 6 weeks because of according to the calendar is July 29th classwork is commencing. Somebody is saying that August 5th is commencing. Anyway, either July 29th or August 5th your classwork commences. So if you see that 4 or 5 weeks means called 20th June if you start, but Thursday are starting actually. I don't know that it will be adjusted. I think 17th June is convenient for you. 17th, if you see that 1, 2, 3, 4. So 15th or 22nd is possible you can close it. Okay. So 1 month or 5 weeks, anything you just take from tomorrow onwards, you are eligible to start the work. And 4 or 5 weeks, you should reflect it. It should be reflected on your certificate. 4 weeks of internship completed, or 5 weeks of internship completed. Somebody says I am doing for 6 weeks. Can I claim it? Can I tell it that 6 weeks internship is completed? Yeah, you can complete. You can claim it. So better to go for 4, 5 or 6 weeks of internship. You better to go that according to the here now rules and regulations 4 or 5 weeks based on convenience is because the holidays are there you want to show it for 6 weeks also acceptable, there is no problem. Now come to the point, your mentor is a guide for you. Tomorrow will show you that is called who are the guys, and 100% it is a your mentor is only the guide for your internship is.
Now comes question here, how to show the offer letter. Offer letter point of view is, now you no need to come to the college and tell that one. So once you come back to the college in the beginning of the third semester, you can show it physical one. Meanwhile, you have to show that is called you got internship through a email or through WhatsApp message. You just inform to your guides. Inform your guides about your internship offer letters. Just show it. That is a sufficient. No need to come to the college and show it, because of most of the times from Monday onwards, staff also going for the vacation, summer vacation. They're going for 1 month. We won't available. All of them are not available. Only one or two staff members only available in the department. So that gives a here now, once you come all the way and no one is there, you will get a somewhat here now call, you won't show that it's called interest, you will lose the interest. That's why I can't. Instead of that, you better to talk to the guide and show it through online and give the drop it, because myself is internship in charge. You have to drop a copy to me also, so that I'll file it in my system, and I'll ask the formalities to be followed while submission of your internship piece. Okay, as of now, any questions from your side, please? Any questions are there from your side, you can ask. There are no questions from your side? No, sir. Nehar, okay. So now, what you have is very unfortunate, very less number of people came. And that's why if you're not showing interest, why do you show? మీకు అర్థం కావాలి. మీకు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 6 o'clock కూడా కాలేజ్ నుండి పనిచేస్తున్నామంటే మీకోసం కదా. సో నీకు చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటా ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకంటే గోల్ కావాలి. మీ వాట్ ఈస్ ఎ గోల్? ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ గోల్. క్లాస్లో చాలాసార్లు చెప్పా, ఐ వాంట్ గెట్ ఇన్ టీసీఎస్, ఐ వాంట్ గెట్ ఇన్ఫోసిస్. అలా గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు యూ నీట్ టు వర్క్. గోల్ బేస్డ్ జాబ్ చదవాలి. నాకు టీసీఎస్ జాబ్ రావాలి, అలా పని చేయాలి. ఇక్కడ జాబ్ కావాలి, అలా అనుకుని మనం పని చేయాలి. అప్పుడు మనకి అవుతుంది. గోల్ లేకుండా అయితే ఇలానే అటెండెన్స్ ఉంటుంది. సో గోల్ లేకుండా పని చదివితే ఇలానే ప్రాబ్లం అవుతాయి. సో అందుకని గోల్ పెట్టుకొని చదవాలి. మీతో కూడా చెప్పండి ఇలాగా, లైక్ అట్లీస్ట్ 14 of you are in the class. I'm happy that. So afternoon you discuss about that. మేడం క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని అడిగారు, ఏంటి ఎవరు వచ్చి కలవలేదు, వెళ్ళిపోయినారు ఏంటి అలాగా అని అడిగినారు మేడం. నేను చాలా హ్యాపీ మూడ్లో ఉన్నారు మేడం. ఈవెన్ నా క్లాస్ కూడా ఆఫ్లైన్ నుంచి ఆన్లైన్ కన్వర్ట్ చేయమని అడిగారు. చాలా హ్యాపీ మూడ్లో ఉన్నారు, వెళ్ళిపోయారులే అని చెప్పాను మీ గురించి. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలా ఉంటాయి. థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్, మేమేదో మీ దగ్గర ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టీచర్ కానీ ఈ టీచర్ కానీ. సో మేడం పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పింది, స్పెషలైజేషన్స్ ఎవరు కలవకుండా వెళ్ళిపోయినారే. ముందర అడిగుండొచ్చు, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి మేడం, ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అడిగినప్పుడు తర్వాత ఫాలోఅప్ ఉండాలి కదా. రైట్, ఫాలోఅప్లో మీరు మేడం రాసాం ఎగ్జామ్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవాలి. మీరు చేస్తున్నారు అది ప్రతి ఒక్కరు అది చేసేవాళ్ళు కాదు. సీనియర్స్ అంత ముందర సీనియర్స్ వచ్చేవాళ్ళు, అయిపోయిన ఎగ్జామ్ వచ్చేవాళ్ళు, కన్సర్న్ స్టాఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు, మాట్లాడేవాళ్ళు, వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. మీరు ఏదో లాస్ట్ క్లాస్ కదా, లాస్ట్ ఎగ్జామ్ కదా, ఒక 5 minutes కలిసి వెళ్తే ఏమవుతుంది, కలిసి వెళ్ళాలి. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్ రిలేషన్షిప్. దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ అగైన్ ఇంటర్న్షిప్ ఏంటి మేడం, ఇలా ఉంది ఇంకేమైనా సజెషన్స్ మేడం కూడా ఇవ్వచ్చు. బెటర్ దాన్ మీ, బెటర్ సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు, మీకు స్టాఫ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంటరాక్షన్స్ మీకు రేపు ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే ఉపయోగపడతాయి. ఇండస్ట్రీలో మీ మేనేజర్తో ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడి నుంచి ఏమైనా నేర్చుకుంటే అక్కడ నీకు ఈజీ అవుతుంది. అక్కడ నువ్వుతో పాటు ఇంకో కంపెనీ ఎంప్లాయీ ఇంకోటి వచ్చి వాడు మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నావు, నువ్వు చేయట్లేదు అనుకో, నువ్వు ఫీల్ అవుతుంటావు. ఎందుకంటే కాదు, యూ డోంట్ నో దాట్ ఈస్ కాల్, ఇది ఇలా మెయింటైన్ చేయాలనే విషయం నీకు తెలియదు. సో మీరు ఆఫ్లైన్లో వచ్చి కలుస్తుంటే కనుక పాయింట్స్ చెప్తాం, ఇది మంచిది, ఇలా మంచి చెడు చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల మీరు ఆల్వేస్ మెంటర్షిప్ని స్టార్ట్ చేసినందుకే కారణం. సో మెంటర్షిప్లో అంటే అఫీషియల్గా అందరూ ఉంటారు, మాట్లాడలేం. సో ఎప్పుడైనా వీళ్ళినప్పుడల్లా మీ మెంటార్ని కలుస్తూ, మెంటర్షిప్ క్లాస్ కాకుండా మెంటార్ని కలుస్తూ అదర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్తో కలుస్తూ ఉంటే, సబ్జెక్ట్ చెప్పిన కలుస్తుంటే దే విల్ గివ్ సజెషన్స్ టు యూ. అప్పుడు దెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు గో నెక్స్ట్ స్టెప్. అది చేయకపోతే వేస్ట్ అవుతుంది. అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మిస్ అవుతుంది మాట, నిజమే. లాస్ట్ 2 years 3 years నుంచి మిస్ అవుతుంది. అది అవర్ స్టూడెంట్స్ నాట్ టేకింగ్ దాట్. అంతా యూజ్ అండ్ గివ్ ఏ పాలసీస్ కన్నా నువ్వు ఇచ్చేయి నువ్వు చేస్తా, ఆ టైప్ ఆఫ్ పాలసీ నడుస్తుంది. అది ఇస్ రాంగ్, అది యాక్చువల్లీ. ఓకే, బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ ఈస్ వాట్ అబౌట్
ఆఫ్లైన్ రాకపోతే ఎట్లా, నాకు ఆఫ్లైన్ రాలి ఆన్లైనే వచ్చింది ఇంటర్న్షిప్, ఏం చేయాలి, అది క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్. నేనే కండక్ట్ చేశాను, ఒక ప్యాంటెక్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు. ఓకే, సో పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్పా, వితౌట్ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్పా, ఎలా పే చేయాలి, పే చేయకుండా ఎట్లా చేయొచ్చా నేను, ఈ టైప్ ఆఫ్ డౌట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎనీథింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఈస్ కాల్, you are supposed to develop a, a software, a mini software, you are supposed to develop it. ఆ సాఫ్ట్వేర్ కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కోసమే మేము పైథాన్ టీచ్ చేసింది. సో పైథాన్లో మీకు ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు అని ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాం. ఏమి ఇచ్చాము, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి, ఫైల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి, అండ్ అదర్ గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో నేను ఫైల్ ప్రోగ్రామింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, డేటాబేస్ ఓరియంటెడ్, కానీ ఫైల్తో చేద్దాం, చేయొచ్చు, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ ఎనీథింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఈస్ కాల్, డోంట్ గో టు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ రష్ మేనర్. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళిపోయి వాడేదో ప్రొవైడ్ చేసి మనకు అర్థం కాక అదేదో సమ్ అమౌంట్ కట్టేస్తే సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తారు, అది మాకు ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది అనుకుంటే కనుక చాలా లాస్ అవుతారు. అది రాంగ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ఈస్. సో ఏదైనా తీసుకుంటే సీరియస్నెస్ చాలా కావాలి. కంపల్సరీగా అది తీసుకొని ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అయినా కానీ, వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ కానీ, మీరు కేపీసార్ చేయించారు వెబ్సైట్ ఒకటి అసైన్మెంట్ కింద, ఇట్స్ ఎ గుడ్ మూవ్, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ మూవ్. సో అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాంటి తయారు చేయండి అని చెప్పి మీకు బ్లూమ్ స్టాక్స్ అని మీకు చేయించాను, చిన్న సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశాను, దాన్ని చేసాం. సో ఇలాంటి వర్క్స్ మనకు ఉన్నాయి. సో మా దగ్గర వర్క్ ఉందంటే మా దగ్గర వర్క్ ఉంది కాదు, చెప్పిన బ్లూమ్ స్టాక్స్ అని కంప్లీట్ చేద్దాం, ఎవరిని వస్తే రండి, నా వర్క్ ఇస్తాను, ఆ బ్లూమ్ స్టాక్స్ అని మీ వర్క్ ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి మొత్తం ఈ సిస్టమే కూర్చొని చేయొచ్చు, మనం కూర్చొని ఎవ్రీడే కూర్చొని, ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ కాల్ ఆన్లైన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. సో దోస్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, సపోజ్ మన కాలంలో చాలా వర్క్ ఉంది, దాన్నే మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఇండస్ట్రీ పరిగెత్తకుండా ఇక్కడికే వచ్చి కూర్చొని చేస్తే మేము తప్పకుండా గైడెన్స్ ఇస్తాం, ఇక్కడే కూర్చొని సిస్టంలో చేసుకోవచ్చు, త్రూ ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు. తర్వాత 6 వీక్స్ తర్వాత సబ్మిషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ సబ్మిషన్ కూడా ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి, ఏ గైడ్లైన్స్ ఫాలో కావాలి అన్నీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అవన్నీ వరి కాకూడదు, ఎందుకంటే ఏది మంచి ఇంపార్టెంట్ అని మరి చూసుకోవాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవ్వాలి. అంతేగాని ఇలా ఫైనల్ గురించి ఇప్పుడే మాట్లాడు, సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాలి, ఎన్ని పేజీల డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి, ఇవన్నీ మాకు తెలుసు, ఇప్పుడు అడగద్దు. ఇవన్నీ తర్వాత వర్క్ వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి అనేది మాకు తెలుసు. అన్నీ ఒకసారి ఇస్తే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అలా కాదు, ఏది ఇంపార్టెన్స్ ఈ టైం అప్పుడు అది అంతేగాని నాకు డాక్యుమెంటేషన్ కావాలి, ఎలా డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి, వైవా క్వశ్చన్స్ ఏంటి అన్నీ మీనింగ్లెస్. ఇప్పుడు కావాల్సిన ఏంటి, ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ చేయాలి, ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి, దాని ఉపయోగం ఏంటి, అది దాని గురించి వరి కావాలి. డాక్యుమెంటేషన్ గురించి, వైవా గురించి ఇప్పుడు వరి కావద్దు, దాని గురించి మేము చెప్తాం, టైం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా చెప్తాను దాని గురించి. అలా తొందరపడి ఏదో చేసేసుకొని కంప్లీట్ చేసుకొని ఊరు వెళ్ళిపోతాను, ఏదో మ్యాచెస్ చూస్తాను, ఇండియా వర్సెస్ యూఎస్ఏ మ్యాచ్ చూసుకుంటాను అంటే ఆ టైం అయిపోయింది, ఇప్పుడు కాదు అది. ఎందుకంటే మీరు సెకండ్ ఇయర్కి ఇచ్చారు, నౌ దిస్ సీరియస్నెస్ షుడ్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్. ఆ సీరియస్నెస్ లేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది రేపొద్దు. అది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో what to do now here now, tomorrow I'll talk to the Pantech institution, they'll come through online, they'll tell you again one more time about that. Otherwise if you're not required, you just have a numbers have been provided to you, talk to them, and some more numbers would be given to you also as soon as possible. Don't in a hurry select it, because sufficient time is available for you. Your most luckiest batch ఇఫ్ యూ సీ దాట్ ఈస్ కాల్, ఇంత టైం ఇచ్చి ఇంటర్న్షిప్కి సెర్చ్ చేసుకోండి, అగైన్ చూసుకొని ఇంత టైం రావడం, ఓ బాబా, వెరీ లక్కీ, యూఆర్ వెరీ లక్కీ బ్యాచ్. సో అంత లక్కీ బ్యాచ్, అంత లక్కీ మనకి గాడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు, సో టేక్ ది అడ్వాంటేజ్, ట్రై టు డూ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వర్క్ అండ్ ప్రూవ్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్ కాల్, ఇంటర్న్షిప్ అవుట్కమ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి మాకు. అంటే అవుట్కమ్ అంటే ఏంటి, నేను చాలాసార్లు చెప్తూనే ఉన్నాను, మీ కోర్స్ అవుట్కమ్, ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్, బ్లూమ్ టాక్సానమీ గురించి చాలాసార్లు మీకు చెప్తూనే ఉన్నా క్లాసులో. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు కూడా తెలియాలి, మాకే కాదు మీకు కూడా తెలియాలి. మీరు చూస్తే క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా సిఓ ఉన్నాయి, బిఎల్ ఉంది, BT1 BT2 కూడా రాసాం చూడండి ఒకసారి మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో. మేము అదే బ్లూమ్ టాక్సానమీ అని మన అసైన్మెంట్ చేసాం కదా, బ్లూమ్ టాక్సానమీ అదే అసైన్మెంట్లో అది చూసే బ్లూమ్ టాక్సానమీ వచ్చింది అది. సో అప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏంటి అది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే కోర్స్ అవుట్కమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఒక కోర్సు, ఎంసీఏ కోర్స్ కాదు. ఎంసీఏ ఏంటి, ప్రోగ్రామ్. ఎంసీఏ ఇస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇస్ ఎ కోర్స్. ఈ కోర్స్ అవుట్కమ్ అనేది, ఈ అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ప్రపంచానికి, వరల్డ్కి ఎలా చెప్పావు, హౌ డూ యూ హ్యావ్ టెల్ ది వరల్డ్ దాట్ దిస్ ఈజ్ ద వర్క్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. ఈ వర్క్ కంప్లీట్ ఎలా చెప్తావు, ఒక ఇన్నోవేటివ్ వర్క్ ఉండాలి. ఆ వర్క్ అనేది సమ్ ఇన్నోవేటివ్, సమ్ సొల్యూషన్ టు ది సొసైటల్ ప్రాబ్లమ్స్.
సొసైటీ అయితే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుందో దాని సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సొసైటీ ఏ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసిద్ది? ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ. సో బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ రాస్తాం మేము, క్వెషన్ రాసి ఆ పర్టికులర్ ఫేజెస్ ఏ ఫేజ్ ఉందో ఆ క్వెషన్ తీసుకొని దాని ప్రకారం చార్ట్ ఓపెన్ చేసి బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ టేబుల్ ఓపెన్ చేసి ఏ ఎనలైజ్లా, అండర్స్టాండింగా ఆర్ ఎవాల్యుయేషనా, ఏ కేటగిరీలో ఫాలో అవుతున్న పర్టికులర్ ఫేజ్, దాన్ని బట్టి బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ రాస్తున్నాం. దానికి సొసైటీలో ప్రాబ్లమే కదా, రాంగ్ అవుతుంది, కంప్లీట్ రాంగ్ అవ్వచ్చు కదా, అంత అక్యురసీ రాదు కదా. అప్పుడు మిషన్ తీసుకొస్తే మిషన్ వచ్చి యాక్యురసీ రిజల్ట్ 100% ఉంటుంది. అప్పుడు మిషన్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్, ఆ ప్రోగ్రామే మీరు రాసింది బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ప్రోగ్రామ్ రాసింది. సో సొసైటీ ఏదో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుందో దాని సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయటమే టెక్నాలజీ అంటే. టెక్నాలజీ సింపుల్, ఏ సొల్యూషన్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ద సొసైటీ ఫేసింగ్. What are the society is facing, you are giving a solution to that. That is a technology. That technology you are adapting it, that technology you are developing it. So that's simple answer. So not only this problem, any problems are exist. If you go and see that many problems, example I already told you, one other problem we can see that is called, I would like to develop an app, food app. So for example already Zoom is has Zomato is there, but I want to develop my own app which is the feature is not available. Okay, that feature I want to develop. I already told you one of the thing is called in the recent meeting also, that payment apps లో యూపీఐ యాప్స్లో అన్ని వర్డ్స్ రాదు. మన 10,000 రూపీస్ పే చేస్తుంటే ఇట్ వోంట్ కమ్ ఇన్ ద వర్డ్స్, ఇట్ కమ్స్ ఓన్లీ నంబర్స్ వస్తాయి. నేను అప్పుడు ఏం చేయాలి, సపోజ్ ఐ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్, ఎన్ని జీరోస్ కొట్టాను, 4 జీరోస్ 10,000లో. సో 1 2 3 4 ఐ కౌంట్ ఇట్. సో హియర్ నౌ యాజ్ బీయింగ్ ఎడ్యుకేటర్గా మనకు తెలుసు 4 జీరోస్ అని. అదే సపోజ్ ఎక్స్ట్రా పుల్లరో ఆర్ somebody is there, he is not aware of that, is called 4 zeros required for 10,000, వాడు జాగ్రత్త పడతాడు. సో అతనికి కనుక మనకు కన్వర్ట్ చేస్తుంటే బిఫోర్ పేమెంటే కనుక మనం కన్వర్ట్ చేసి 10,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తున్నావు, 1,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తున్నావు, ఆర్ 10 రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తున్నావు అని ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ వచ్చిందనుకో, కేర్ఫుల్ రెడీగా ఉంటాడు. కానీ ఆ ఫీచర్ లేదు, ఆ ఫీచర్ లేదు ఇప్పుడు నువ్వు. సో నువ్వు డెవలప్ చేయి ఆ ఫీచర్ని, అదొక మాడ్యూల్లో డెవలప్ చేసి గూగుల్కి పంపించు, పేటిఎం పంపించు, ఫోన్పేకి పంపించు, ఇలా మాడ్యూల్ డెవలప్ చేసి పెట్టుకోండి మీరు అని. మేబీ విల్ గెట్ ఏ కాల్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్పే, ఆ కోడ్ నాకు ఇచ్చేయండి అనొచ్చు. సో ఆ జావాలో మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ నంబర్ ఇంటూ వర్డ్స్ ఇంటూ ద వాయిస్, హౌ డూ యూ కన్వర్ట్ ఇంటూ వాయిస్ అంటే ఒకసారి ఆలోచించి చిన్న డెవలప్ చేయండి, అది మనకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అది ఒక యాప్, అది ఒక యాప్లా డెవలప్ చేయండి, చిన్న ముందు ప్రోగ్రామ్ రాయండి, తర్వాత యాప్కి వెళ్ళండి, తొందర ఏం లేదు, చిన్నది. సొసైటీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అది స్టడీ చేయండి. సొసైటీకి వెళ్ళాలి అంటే ఎప్పుడు అర్థమైంది, ఇంట్లో కూర్చొని సిస్టమ్ కూర్చుంటే అర్థం కాదు సొసైటీలో ప్రాబ్లం. గో టు ద వరల్డ్, ప్రపంచాన్ని చూడు, బయటికి వెళ్ళు, వాక్ చేయి, షాపుకి వెళ్ళు, వారు ఏం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు అర్థం కూర్చో, జాగ్రత్త గమనిస్తూ ఉండు, నీకు అర్థమవుతుంది, రైట్. అప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటో, సొల్యూషన్ తర్వాత ముందు ప్రాబ్లం అర్థం కాదు, ప్రాబ్లం అర్థం కాదు. నువ్వు చూసి కూర్చోపోయి చాయ్ తాగిపోయి మెయిన్ రోడ్ మీద కూర్చొని అక్కడ నీకు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కనబడితే నీకు 100% ప్రాబ్లమ్స్ కనబడుతుంటాయి, రైట్. సో నో ఐఎమ్ డే సమ్ ప్లేస్ నో వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ బస్. ఓకే, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో బస్ కోసం మెహదీపట్నం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా, 5 నెంబర్ బస్సు రావాలి, నాకు బస్సు ఎన్నిటికి వస్తే తెలియదు. సొల్యూషన్, కమాన్ గివ్ సొల్యూషన్. నేను ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి ఇక్కడ, సో దట్ ఐ కెన్ గో అండ్ టేక్ సమ్ బ్రేక్. సో ఎంతసేపు ఇచ్చినా తెలియదు. సో ఐ ఆస్క్, అన్న ఎప్పుడు వస్తుంది బస్సు, 5 నెంబర్ బస్సు, నేను మెహదీపట్నం పోవాలి, వస్తలే పో అంటాడు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిపెండెంట్, వై డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్. సో కెన్ యూ డెవలప్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ద బస్, at what time bus comes. So that is the one solution, just check it out that. అలాగ మన సొసైటీలో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అది అర్థం చేసుకుని దాని సొల్యూషన్ కంపల్సరీ 100% ఇవ్వక్కర్లా. స్టెప్ 1 2 3 4 అలా ఆలోచిస్తుంటే స్టెప్స్ వస్తాయి, సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద వే, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో ఈ కోర్స్ అవుట్కమ్ కింద వచ్చిన సొల్యూషన్ని మనం ఒక పేపర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి, చిన్న జర్నల్స్లో పబ్లిష్ చేయాలి. ఇది కూడా పబ్లిషింగ్ కూడా మీరు చేయాలి కంపల్సరీగా. కాస్ట్ ఏదో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది, బట్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు ఈ టైంలో మీరు కాస్ట్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు. మీకు కొద్దిగా అమౌంట్ కొద్ది ఖర్చు అవుతుంది, తక్కువ వదిలే ఎక్కువ వదిలే, 10,000 20,000 అంత ఖర్చు కాదు, కానీ 1,000 to 1,500 రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది. అది మీరు పబ్లిష్ చేయాలి పేపర్ని, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా మీ ఇంటర్న్షిప్లో చేయాల్సిందే, వదిలేదు లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో మనకి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ రావాలంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తూ మన కాలేజీ మంచి టాప్ గ్రేడ్లోకి వెళ్తే తప్పకుండా సో మెనీ కంపెనీస్ వస్తాయి.
అప్పుడు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? So you as of now is from your side is few questions you have. మీరు ఆన్లైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్లైన్ చేసుకోవచ్చు. మా దగ్గర ఇంటర్న్షిప్ వర్క్ ఉంది, మీరు కూడా కాలేజీ రావచ్చు, మేము కూడా ఇస్తాము ఇంటర్న్షిప్స్. బట్ యూ నో నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్ టు ద కాలేజ్. వీ టెల్ యూ హౌ టు ద థింగ్స్ టు బి డన్. యూ కెన్ కమ్ టుమారో. దోస్ హు ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్, కమ్ టుమారో. వీ టెల్ యూ ఎవ్రీథింగ్ టు యూ అండ్ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు యువర్ హోమ్ and show the progresses. I have work of Bloom's taxonomy. You have to develop a Bloom's taxonomy graphical user interface. మొత్తం కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఆ వర్క్. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్క ప్రాజెక్ట్ చేయాలి, ఒకటే ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి, కాపీ చేయకూడదు. అంటే ఒకటే టైటిల్ ఉండకూడదు. ఓకే, యూనిక్ టైటిల్ ఉండాలి కంపల్సరీ. రిమెంబర్. సో వీ హ్యావ్ ఎ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ 56 స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంత్ ఉంది. సో హోప్ సో దట్ మహేష్ ఉంటే 56, లేకపోతే 55 అవుతారు. సో ఈ స్టూడెంట్స్లో మొత్తము అందరికి యూనిక్ టైటిల్స్ ఉండాలి, ఎక్కడ కాపీ చేయకూడదు. సో ఎప్పుడైతే టైటిల్ ఇచ్చారో ఇమీడియట్లీ ఆ గ్రూప్లో పెడతా, ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఈ పర్టికులర్ టైటిల్ డిసిజన్ తీసుకున్నాడు అని. సో బిఫోర్ మీ గైడ్తో ఈ పర్టికులర్ డిసిషన్, ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం, ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నా అని చెప్పాలి. చెప్పిన తర్వాత మీ గైడ్ అప్రూవ్ చేస్తే అది మనము గ్రూప్లో పెట్టేస్తాను. సో అండ్ సో ఒక దీనిలో పెట్టేస్తాను, ఇది గూగుల్ ఫామ్స్లో, గూగుల్ ఎక్సెల్ షీట్లో పెట్టేస్తాను. షేరింగ్ అవుతుంది. మీరు మీ టైటిల్ కాపీ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకొని దానిలో చూసుకొని తెలిసిపోద్ది. సేమ్ టైటిల్ ఎవరు చూస్ చేసుకున్నారా లేదా అని చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, అలా సపోజ్ అలా అడగకుండా మొత్తం మిషనే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. మన మిషన్ సో హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ కాకుండా హ్యూమన్ టు మిషనే కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ షేర్ చేసేస్తాను మొత్తము టైటిల్. మొత్తం మీరే టైటిల్ రాసేయచ్చు. సో మీ గైడ్ సైన్ అయిపోయింది, గైడ్స్ అప్రూవ్ తీసుకున్న తర్వాత మీరే రాసేయచ్చు ఈ పర్టికులర్ సో అండ్ సో అని. ఓకే, మీరు బెటర్ టు కమ్ టాక్ టు యువర్ గైడ్స్ ఇమీడియట్లీ. ఈ సిగ్నేచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, గైడ్ అప్రూవల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కంపల్సరీ కావాలి. సో రేపు ఒకసారి మార్నింగ్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటాను. దోస్ ఆర్ నాన్ లోకల్స్, ఎస్పెషల్లీ ఆల్రెడీ యువర్ సిఆర్ ఆస్క్డ్ నాన్ లోకల్స్ వెళ్ళిపోవచ్చా అని అడిగింది. సో నాన్ లోకల్స్ వెళ్ళిపోవటం అంటే ఒకసారి ఏం చేయాలంటే రేపు మార్నింగ్ ఒకసారి మా డిపార్ట్మెంట్ డిస్కస్ చేసి అప్రూవల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో ఒకసారి డిస్కస్ చేసి వీ టెల్ యూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబౌట్ ద ప్రొసీజర్ ఈస్ అప్రూవ్ ఎలా ఆన్లైన్లో అప్రూవ్ చేయొచ్చా ఆర్ ఆఫ్లైన్ రావాల్సి వస్తుంది. ప్రోగ్రెస్ ఆన్లైన్ చెప్పుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. బట్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అప్రూవల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, గైడ్ సిగ్నేచర్ చేయాలి కదా పేపర్ మీద కంపల్సరీగా, అప్పుడే అది అప్రూవ్ అయ్యేది ప్రాజెక్ట్, మీ యొక్క ఇంటర్న్షిప్. గైడ్ సైన్ కాకపోతే అప్రూవ్ అయినట్టుగా. సో బెటర్ టు స్టే బ్యాక్ దోస్ నాన్ లోకల్స్. బికాజ్ తొందర ఏం లేదు, ఊర్లో ఏం పని ఉంటే మీరు వెళ్ళిపోండి, కానీ బట్ తొందర ఏం లేదు కదా. సో 2-3 డేస్ స్పెండ్ చేయండి ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్ టైటిల్ డిసిషన్ తీసుకొని ఒకసారి గైడ్ సంతం తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. ఈ సాటర్డే కల్లా క్లోజ్ చేసేయండి. మండే నుంచి నేను ఉంటాను సిటీలోనే, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండొచ్చు కదా, వాళ్ళ ఇష్టం కదా. సో మండే నుంచి చాలామంది వెళ్ళిపోతున్నాం హాలిడేస్కి. సో ఈ సాటర్డే కల్లా మీరు మొత్తం క్లోజ్ చేసేసుకొని టైటిల్ డిసిషన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే 3 days టైం ఉంది. సో ఒకసారి మీ హెచ్ఓడి, మీ కన్సర్న్డ్ గైడ్ సైన్ చేసిన తర్వాత ఆ కాపీని మీరు ఫిజికల్గా ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఫోటో పెట్టేసిన సరిపోద్ది. ఫోటో పెట్టేసి సైన్ ప్రింట్ తీసుకుంటా, ఇబ్బంది లేదు. ఫోటో పెట్టేసింది. సపోజ్ నేను ఫ్రైడే రాకపోవచ్చు ఈ ఫ్రైడే, సో అప్పుడు మీరు ఫోటో పెట్టేసి నా కోసం చూడకుండా ఫోటో పెట్టేసి గ్రూప్లో వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు. ఓకేనా, ఇది మెయిన్ పాయింట్స్. సాటర్డే ఫైనల్ పెట్టుకొని చేసుకోండి అమ్మా. ఫ్రైడే, సాటర్డే ద లాస్ట్ డే టు సబ్మిట్. రైట్ ఇన్ ద by this Saturday you must decide it. Otherwise overall అయితే by this 20th last date, 20th కల్లా చేయండి, 20th of this month. మీరు టైం తీసుకుంటారు, మీరు బాగా కూడా చేస్తారు, మాకు ఇబ్బంది. సో 20th కాకుండా టుడే ఇస్ 12th కాబట్టి 15th పెడతాం. 15th by 15th June finalize your topic, internship topic. Okay. Security has come saying that is calling. I'm closing the doors. Okay. So by 15th you must finalize your, so finalize the internship topic by 15th June. Okay. Any more questions from your side? Amma CR Chepama. Hi Priya. Clear? Anni clear? Yes, sir. సార్ 20K టైం ఇవ్వండి సార్ కొంచెం. 20th అంటే అదేనమ్మా, అంటే ఇది ఓన్లీ ఫస్ట్ 20th అని పెట్టుకోండి. అంటే 20th 25th అంటారు కదా, మళ్ళీ మాకు లేట్ అవుతుంది కదా. ప్రాజెక్ట్స్ అని ఇస్తారు. బఫర్ టైం 20th. ఓకే ఓకే, బఫర్గా 3 days పెట్టుకోండి, 17, 18, 19. బట్ సీ దట్ ఇస్ కాల్ 15th కల్లా సబ్మిట్ చేసి ట్రై చేయండి. 15th కల్లా ఓకే సార్. బెటర్. మళ్ళీ 20th అని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం. మళ్ళీ కొంతమంది
ఇప్పుడు ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఉందంటేనే తక్కువ 15 మెంబర్స్ వచ్చారు. సో వై 40 మెంబర్స్ రాలేదు క్లాస్కి? అంత పూర్ రెస్పాన్స్. అది కదా ఇంట్రెస్ట్ అనేది. ఏముంది చెప్పు, సినిమాకి వెళ్ళారా? రేపటి సినిమాకి రోజు వెళ్ళొచ్చు, వద్దుంది ఒకటి, అంత తొందర ఏముంది చెప్పు. చెప్పా కదా, మార్నింగ్ చెప్పా కదా క్లాస్ జరుగుతుంది ఈరోజు ఎట్లా అయినా సరే. ఇంటికి వెళ్తే మళ్ళీ కుదరదని ఇప్పుడే కట్టేసిన క్లాస్. సో మీ సీనియర్స్ కూడా సమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇస్తారని అడుగుదాము. సో ఒక నిమిషం, ఇప్పుడే ఆయన పెట్టాడు, చూద్దాం ఏమంటే. రాజశేఖర్ అని ఒక సీనియర్ ఉన్నారు, అది ఆయన కూడా క్లాస్ తీసుకోవచ్చు. సార్ అడుగుతాం, లైన్లో ఉన్నాడు, ఇప్పుడు అడుగుతాం. ఫుల్ స్టాక్ అని ఆయన ఫుల్ స్టాక్ అనే కోర్స్ ఉంది, మంచి వర్క్ 2 hours. ఇఫ్ యూ వర్క్ 2 hours పర్ డే దిస్ పాసిబుల్ యూ కెన్ ఎర్న్ గుడ్ అని రాసిండు రాజశేఖర్. సార్ మెసేజ్ పెడతాను ఇప్పుడే. అండ్ వెరీ క్లోజ్ స్టూడెంట్, చాలా మంచి స్టూడెంట్ ఆ రోజులో. లాంగ్ బ్యాక్, చాలా లాంగ్, 2009లో పాస్ అవుట్ ఆయన. రైట్, చూద్దాం ఆయన రెస్పాండ్ అవుతుంది చూద్దాం. ఆయన నెంబర్ కూడా మీకు ఇస్తాను, మీరు ఇలా రాజశేఖర్ సార్ అని మాట్లాడండి మీరు. సో ఫౌండర్ అండ్ సిఇఓ, IndStack, ఫుల్ స్టాక్ మెంటర్, వెబ్ అండ్ మొబైల్ యాప్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్, AWS సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ ప్రొఫైల్. ఓకే, నెంబర్ ఇచ్చాను చూడండి, ఇంకా మాట్లాడండి. ఐఎమ్ సో స్టూడెంట్ అండి, హీ టాక్స్ వెరీ ఇంగ్లీష్. జేనాథర్ సార్ గారు ఇచ్చారు మీ నెంబర్ అని చెప్తే మాట్లాడతాం. సో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ దానిలో మీకు నెంబర్ ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ అల్మినీ ఆఫ్ MCA 2009 passed out. You can have a talk to him. So we are supposed to do internship, sir. Can you please help to get internship? So he will talk. Okay. So నేను కూడా అడుగుతున్నాను. Hope so that he'll respond to us. Next ఇంకెవరిని అడగచ్చు? ఈ కపిల్ గ్రూప్ అయిన టెక్స్ అకాడమీ కూడా మీరు టెక్స్ అకాడమీ కూడా వెళ్ళండి ఒకసారి. సికింద్రాబాద్లో ఆఫీస్ ఉంది కదా, ఆయన దగ్గర ఒకసారి అడగండి, ఇలా ఇంటర్న్షిప్ అని ఇస్తారా మీరు అని అడగండి. నెక్స్ట్ జాబ్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉందా అని అడగండి ఒకసారి. ఆయన నెంబర్ మీ దగ్గర ఉంది కదా. హీ హాస్ సీన్ మై మెసేజ్ రాజశేఖర్. సో టెక్స్ అకాడమీ కూడా వెళ్ళచ్చు మీరు. Remember that is called, we support a lot to you, because really if you are serious, we support a lot. మనకి మెయిన్ గోల్ వచ్చి అగైన్ ఏంటంటే జాబ్, గుడ్ జాబ్ ఇన్ గుడ్ కంపెనీ. సో ఆయన వచ్చి మాట్లాడతాడు, ఆన్లైన్లో మాట్లాడమంటే రాజశేఖర్ వచ్చి మాట్లాడతాడు, మీకు ఇబ్బంది లేదు. ఈ కపిల్ గురు ఆయన వచ్చారు కదా ఆ రోజు, ఆయనతో మాట్లాడండి, ఆయన కూడా అడగండి ఒకసారి. సో రాజశేఖర్, యా సీన్ మై మెసేజ్, see that how he responds. What Mr. Bhanu Pratap Verma? Mantena Bhanu Pratap Verma. ఏం చేద్దాం భాను చెప్పు. మమతా స్పేస్ ఉన్న మమత, వి మమత. భవానీ రాలేదు, గుడ్ ఈవినింగ్ చెబుదామంటే. భవానీ, ఆర్ యు దేర్? నో. సో ఇంకా కంపెనీ నేను చెప్పాను ఒకటి, అది సో కెన్ వీ డూ ఫుల్ స్టాక్. ఆల్రెడీ డిగ్రీలో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ప్రాజెక్ట్ మీద పెద్ద కోర్స్ తీసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. డిగ్రీలో చేయకుండా ఇప్పుడు చేయడం కష్టం, డిగ్రీలో మీరు చేయాలి, చేస్తేనే రెస్పాండ్ రాలేదు. మా వెబ్సైట్ ఉంది, వెబ్సైట్ మేము డెవలప్ చేయొచ్చు, మేమే ఇస్తాం వర్క్. బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్ డెవలప్ చేస్తే ఇస్తాం. ఇంకేనా వర్క్ ఉన్నాయో అడుగుతాను. మా మిస్సెస్ కూడా చాలా వర్క్ ఉంటుంది ఆమె దగ్గర, చాలా కంపెనీస్ చేస్తుంటుంది, ఫ్రీలాన్సర్. ఆమె కూడా అడుగుతాను,
అని చెప్పి అప్డేట్ చేస్తాను. ఇంకా మీకు మా వెబ్సైట్ చేస్తే సర్టిఫికేట్ కావాలి కదా, నా కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ కాదు, సర్టిఫికేట్ అంటే ఏమి ఉండదు, సో వ్యాలిడిటీ ఉండదు కదా, వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయొచ్చు మీరు. వ్యాలిడేషన్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, వ్యాలిడేషన్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. తెలుసా, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, దాంతో చేయాలంటే. హోప్ సో దట్ మన ప్రోగ్రామ్ మొత్తం, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అడిగారు కదా సబ్జెక్ట్లో, పైథాన్లో క్వశ్చన్ పేపర్లో 2-3 ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి కదా, దానిలో మీరు హోప్ సో దాట్ యూ హ్యావ్ డన్ చేస్తుంటారు అనుకుంటున్నాను. తెలుసా, మీ కాంటే కీ ఇస్తే కీ డెవలప్ చేసాం, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు దాట్ ఈస్ కాబట్టి కీలో మొత్తం చేసి ఇచ్చాను, కీ దాని దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. ఏం చేస్తారు అదే కానీ, బట్ ఏం చేస్తారు ఇది కీ. మేము కంపల్సరీ కీ డెవలప్ చేయాలంట, మీ క్వశ్చన్ పేపర్కి కీ రాస్తాము, ఇది కీ. కీలో మొత్తం స్టడీ చేసి వెబ్సైట్ అయ్యి చూసి అది ఓన్గా రాసి చేసాం. సో హోప్ సో దట్ యూ అప్లైడ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్. వాళ్ళు అడగలేదు చూసారా, చెప్పాక మీ మొదట్లో వాళ్ళు అడగరని, మనమే రాయాలి. సో పేపర్స్ ఎక్కడికి వెళ్తే తెలియదు వాల్యుయేషన్స్కి, బట్ మనం అయితే పర్ఫెక్ట్ చేసాం అనుకుంటున్నాం.